विद्यार्थीओ इंडियन पब्लिक स्कूल सुरेनगर लर्निंग एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आपणे सामाजिक विज्ञान धोरण 6 नी अंदर पाठ 11मो भूमि स्वरूपों लेक्चर पहलो पाठ 11मानो भूमि स्वरूपों विषे पाठ समझशुं। बात करवी छे मारे पाठ 11 में भूमि स्वरूपों तो कि भूमि की बात आवे એટલે કે જમીનની વાત આવે तो जमीनना घણા બધા સ્વરૂપોની વાત છે જેમાં ટાપુ આવેલો છે, મેદાની પ્રદેશો આવેલા, ખીણ પ્રદેશો આવેલા છે, પર્વતીય વિસ્તાર આવેલા છે જમીન ઉપર। તો આજે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું। પાઠ શરૂ કરતા પહેલા આપની પાસે રહેલી જે ટેક્સ્ટ બુક છે એને ઓપન કરજો અને સાથે રેફરન્સ બુક તરીકે રાખજો જેથી કરીને આ પાઠને સમજવામાં વધુ સરળતા રહે। ઓકે, વાત करता था कि भूमि स्वरूपों पृथ्वीना पोपड़ानी अंदर समयांतरे हलनचलन थतुं रहे छे એટલે કે જે જમીનના અંદરના ભાગની અંદર તે જમીનના સ્વરૂપો રચે છે અને બદલે છે। આવો અનુભવ આપણને ભૂકંપના આંચકા દ્વારા ક્યાંક જ્વાળામુખી તો ક્યાંક સુનામી જેવી ઘટનાઓ દ્વારા થઈ છે કે ભાઈ જમીનની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક હલનચલન એટલે કે લાવા રસ્તે સતત વહેતો હોય છે એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા હલનચલન થતું રહેતું હોય છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક જમીન સ્વરૂપો એટલે કે જમીનના આકારો બદલે છે, ક્યાંક જ્વાળામુખી સુનામી જેવા ઘટનાઓ દ્વારા થાય છે। આ હલનચલનની ક્યાંક પર્વત, ક્યાંક ઉચ્ચ પ્રદેશો અને પાટખીણની રચના થાય છે। તે ઉપરાંત નદીઓ, हिम नदी, पवन, समुद्रना मोजा जेवा कुदरती बळोने लीधे धोवाण अने निष्पेक्ष क्रिया द्वारा कापना मैदानों, खीणों अने कोतरोनी रचना थाय छे। क्यांक ने क्यांक आ जे जमीननी अंदर रासायणिक प्रक्रिया द्वारा जे हलनचलनो थया छे तेना कारणे क्यांक ने क्यांक एम कहेवाय के पर्वत अने उच्च प्रदेशोनी रचना थई अने ए सिवाय नदीओ आवेली छे, हिम नदीओ आवेली छे, पवनो छे, समुद्र छे। आना कारणे मोजा कुदरती बळोने लीधे निष्पेक्षण क्रिया द्वारा कापना मैदानों ने खीणोनी पण रचना थई छे। पृथ्वीनी सपाटीनो अमुक भाग चोक्कस ऊंचाईए ढोळाव अने आकार प्राप्त करे त्यारे तेने भूमि स्वरूप कहेवामां आवे। भूमि स्वरूप कोने कहेवामां आवे आपणे जोई शकीए छीए तो कि भूमि स्वरूपनी अंदर एम कहेवाय छे। भूमि स्वरूपोनी वात थई कि भाई भूमि स्वरूप कोने कहेवाय तो कि पृथ्वीनो सपाटीनो अमुक भाग जे चौक्कस ऊंचाई, चौक्कस ढोळाव एटले के ढारवाळो अने आकार प्राप्त करे तेने भूमि स्वरूप कहेवामां आवे छे। हवे भूमि स्वरूपोना मुख्य प्रकारो जणावो तो प्रदेशनी ऊंचाई प्रमाणे जमीनना भागोने पर्वत, उच्च प्रदेशों, मैदान वगैरह नामथी ओळखवामां आवे छे। प्रदेशोना भाग एटले के जमीन पर जे जुदा जुदा भागो छे एने जुदा नामथी ओळखवाय एना ऊंचाई प्रमाणे तो कि भाई पर्वत है, उच्च प्रदेशों है, मैदानों है वगैरह नाम से आपणे एने ओळखी छीए। आ मुख्य भूमि स्वरूपों एक पिक्चर आपणुं मूकेलुं छे आपनी टेक्स्ट बुक में पण आपेलुं छे। रेफरन्स तरीके तमे एनो उपयोग करी शको छो जेमां तमे जोई शको पर्वतो छे, खीणनुं छे, उच्च प्रदेशों आवेला छे, मैदान प्रदेशों पण दर्शावेलामां आवे छे, टापुओ, फरતું पाणी अने समुद्र किनारो। टूंकमां एमां सौथी पहला आपणे वात करवी छे उच्च प्रदेशों, खीणो अने पर्वत। तो कि भाई सौथी पहला बात करवी छे पर्वतो जेने माउंटेन कही छे आपणे तो कि समुद्रनी सपाटीथी लगभग 900 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावतो तेमज ओછી के तीव्र ढोळाव अने साંકડા शिखरो धरावता विस्तारने पर्वत कहे छे। ओके विद्यार्थी मित्रों, शू कहे पर्वत कोने कहेवाय? पहलो प्रश्न साथे साथे तो कि समुद्र सपाटी थी, मारी साथे बोलता जजो साथे साथे, समुद्र सपाटी थी लगभग 900 मीटर थी वधु ऊंचाई, केटली 900 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तेमज ओछा के तीव्र ढोळाव અને સાંકડા જે શિખરો આવેલા ઉપરનું મુખ કેવું હોય સાંકડા એટલે કે સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને પર્વતો કહેવામાં આવે છે। પૃથ્વીના પેટાળમાં ભૂકંપ અને જ્વાળામુખી જેવા કુદરતી ભૌતિક બળોની ક્રિયા પ્રતિક્રિયા અને આંતરક્રિયાથી પર્વતો બને છે।
કે પૃથ્વીના પેટર્નની અંદર એમ કે જ્વાળામુખી ફાટવાથી કે ભૂકંપ દ્વારા એમ કહેવાય છે કે જે ભૌતિક બળોની જે ક્રિયા છે અથવા આંતરિક પ્રતિક્રિયા છે એના કારણે એમ કહેવાય કે પર્વતોનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ એકથી વધુ ક્રિયાઓ અને બળોની અસર જોવા મળે છે. પર્વતોનો ઉદ્ભવ અને વિકાસમાં એકથી વધુ ક્રિયાઓ અને બળોની અસર જોવા મળે છે. તેથી પર્વતો તેના વિવિધ પાસાઓના સંદર્ભમાં એકબીજાથી અલગ જોવા મળે છે. ભૂકંપ એટલે કે જમીનના પેટાળની અંદર જુદી જુદી રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા ભૂકંપ હોય કે જ્વાળામુખી દ્વારાને કારણે પર્વતો એમ થાય છે. પણ પર્વતોના આકારો તમે કદમાં જોજો બધા કરતાં ભિન્નતા જોવા મળે છે. એના વિકાસની અંદર ટૂંકમાં પર્વતોનું વર્ગીકરણ કરીએ, પર્વતોમાં પણ ભાગ પાડીએ તો કે નિર્માણ ક્રિયાના આધારે પર્વતોને 4 વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે. કેટલા વિભાગમાં? 4 વિભાગમાં. પેલું ગેડ પર્વત, ખંડ પર્વત, જ્વાળામુખી પર્વત અને અવશિષ્ટ પર્વત. કયા કયા પર્વતોને કેટલી શ્રેણીમાં વહેંચી શકાય વર્ગીકરણના આધારે? તો 4. પહેલું આવશે ગેડ પર્વત, બીજું ખંડ પર્વત, ત્રીજું જ્વાળામુખી પર્વત અને ચોથું આવશે અવશિષ્ટ પર્વત. ઓકે, એમાં સૌથી પહેલાં આપણે સમજશું ગેડ પર્વત, ફોલ્ડ માઉન્ટેન જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય. મોટે ભાગે સમુદ્રના તળિયાના પ્રદેશો કે જળાશયોના તળિયે એકત્ર મોટે ભાગે સમુદ્ર તળિયાના પ્રદેશો કે જળાશયોના તળિયે એમ કહેવાય એકત્ર થયેલ નિષ્પેક્ષ બંને બાજુએથી દબાણ બંને બાજુએથી દબાણ આવતા કરચલીઓ કે ગેડ પડે છે તેને ઉર્ધ્વ વળાંકને આપણે શિખર તરીકે અને અર્ધો વળાંકને ખીણ કે તળેટી સ્વરૂપે જોઈ શકીએ છીએ. તમે ગેડ પર્વતનું આ દ્રશ્ય આપેલું છે, તમે એની અંદર જોઈ શકો છો ગેડ પર્વત દેખાવમાં કેવો હોય છે. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ 11.2નું પિક્ચર આપેલું છે, ચિત્રો, તમે એમાં પણ જોઈ શકો છો વધુ સરળતા માટે. એશિયામાં હિમાલય, યુરોપમાં આલ્પ્સ, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ અને દક્ષિણ અમેરિકામાં એન્ડીઝ દુનિયાના મુખ્ય ગેડ પર્વતો આવેલા છે. આપણો દેશ કયા ખંડમાં આવેલો છે? એશિયા ખંડમાં. આપણો દેશ કયા ખંડમાં આવેલો છે? એશિયા ખંડમાં. તો એશિયા ખંડની અંદર કઈ જગ્યાએ ગેડ પર્વત છે? તો કે હિમાલય. એશિયામાં કયો છે? હિમાલય. જેને ગેડ પર્વત ક્યાંક ને ક્યાંક હિમાલય આવડો મોટો જે પર્વત છે એની અંદર જ્વાળામુખી કે ભૂકંપનું કારણ પણ બની શકે છે કે જેના કારણે આવડો મોટો પર્વતની રચના થઈ શકે. યુરોપની અંદર આલ્પ્સ, ઉત્તર અમેરિકાની અંદર રોકીઝ અને દક્ષિણ અમેરિકાની અંદર એન્ડીઝ જે દુનિયાના મુખ્ય પર્વતોની ગણતરીમાં એમનો સમાવેશ થાય છે. કયા પર્વતો? પણ ગેડ પર્વતો. કયા પર્વતોમાં સમાવેશ થાય? ગેડ પર્વતોમાં એમનો સમાવેશ થાય છે. બીજા પર્વતોની આપણે આજે વાત કરવી છે તો કે ભાઈ ખંડ પર્વત કયો છે? જેને આપણે બ્લોક માઉન્ટેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખંડ પર્વતને બ્લોક માઉન્ટેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેની અંદર વાત કરું તો ખંડ પર્વત જેને બ્લોક માઉન્ટેન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ભૂગર્ભિક બળોને લીધે બે ભૂમિ વિસ્તારો પર ખેંચાણ બળ લાગે છે ત્યારે તેમાં તિરાડ કે ફાડ પડે છે. આથી આજુબાજુનો ભાગ શું થાય? બેસી જાય અને વચ્ચેનો ભાગ કેવો રહે? સ્થિર રહે. તો તે ખંડ પર્વત અને નીચે બેસી જતા ભાગને ફાટકીન રચાય છે. જમીનનો હોસ્ટ પર્વત તેનું શ્રેષ્ઠ જર્મનીનો હોસ્ટ પર્વત તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હોવાથી ખંડ પર્વતને હોસ્ટ પર્વત પણ કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં આવેલા એમ કહેવાય છે કે ભાઈ નીલગિરી, સાતપુડા, વિંધ્યાચલ પર્વત આ બધા ખંડ પર્વતના ઉદાહરણો આવેલા છે. જો શું કહે છે કે ભૂગર્ભિક બળોને લીધે એટલે કે જમીનના બળોને લીધે એમ કે જે બે ભૂમિ વિસ્તારો છે એના ઉપર ખેંચાણ એટલે બળ લાગે છે, ખેંચાણ બળ, ત્યારે તેમાં તિરાડ કે ફાડ પડે એટલે કે જે જમીન છે એની અંદર તમે 11.3ની અંદર ખંડ પર્વતનું ચિત્ર જોવો છો. આ જમીનની અંદર તમે જો અહીંયા બે તિરાડ પડી છે, ફાડ પડી છે, બરાબર. આથી આજુબાજુનો ભાગ શું થાય છે? બેસી જાય છે. ઓકે, અને એમ કહેવાય કે ફાટકીન રચાય છે એટલે કે જગ્યા રચાય છે. તમે અહીંયા પણ જોઈ શકો છો જો આ ભાગ ફાટકીનનો એમ
એટલે કે આવું ઉદાહરણ તરીકે વિશ્વની અંદર આવો કોઈ પર્વત હોય તો એમ કીધું પહેલાં તો જર્મનીનું ઉદાહરણ આપ્યું, જેની અંદર કયો પર્વત આવેલો છે? હોસ્ટ પર્વત. કયો છે? હોસ્ટ પર્વત તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. બીજું ખંડ પર્વતને હોસ્ટ પર્વત પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ હોવાથી એને હોસ્ટ પર્વત પણ કહેવામાં આવે છે. બીજું ભારતની અંદર આવા પર્વતો ક્યાં આવેલા છે? તો કે ભાઈ નીલગિરીમાં, સાતપુડામાં અને વિંધ્યાચલ પર્વત છે એ બધા ખંડ પર્વતના ઉદાહરણો આવેલા છે. ત્રીજું જ્વાળામુખી પર્વત. તો વોલ્કેનિક માઉન્ટેન એની વાત કરું તો કે જ્વાળામુખી ફાટતા પ્રસ્ફોટથી બહાર ફેંકાતા પદાર્થોને શંકુ આકારે જમા થતા તે જ્વાળામુખી પર્વત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે જ્વાળામુખી ફાટે અને એમાંથી જે નીકળતો પદાર્થ હોય એ કેવા આકારનો? શંકુ આકારે જમા થાય અને એનાથી જે પર્વત રચાય એને જ્વાળામુખી પર્વત કહેવાય છે. જ્વાળામુખી પર્વત 11.4નું પિક્ચર તમે જોઈ શકો છો, જેની અંદર જ્વાળામુખી પર્વતનું પિક્ચર આપેલું છે. આપની ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આ પિક્ચર આપેલું છે. સરળતા માટે હું તમને આ વાત કરી રહ્યો છું કે તેમાં પણ તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો કે ભાઈ કેવી રીતે કે જ્વાળામુખી ફાટે અને ફસ્ફોટ એટલે કે વિસ્ફોટ થાય અંદરથી, અને વિસ્ફોટથી બહાર ફેંકાતો જે પદાર્થ હોય એ કેવો? શંકુ આકારે અહીંયા જમા થાય ત્યારે તેને જ્વાળામુખી પર્વતની રચના બને અથવા જ્વાળામુખી પર્વત બને છે. ઇટાલીની અંદર વિસુવિયસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપ્સી, જાપાનની અંદર ફ્યુજીયામા અને ભારતનો બેરન. જો વિશ્વની વાત કરી તો ઇટાલીની અંદર વિસુવિયસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપ્સી અને જાપાનની અંદર ફ્યુજીયા, અને ભારતની અંદર કે તો ભારતની અંદર કયો આવેલો છે? બેરંગ, અંદમાન ખાતે આવેલો. અને પાવાગઢ અને ગિરનાર જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણો છે. જો ભારતની અંદર અંદમાન નિકોબાર જે ટાપુ છે ને એમાં ખાસ કરીને અંદમાન, એની અંદર કયો? તો કે બેરન જ્વાળામુખી પર્વત ખાસ કરીને. અને ગુજરાતની વાત કરે તો પાવાગઢ અને ગિરનાર છે એ જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણો ગણવામાં આવે છે. ઓકે, ચોથો પર્વતની શ્રેણીમાં વાત કરું તો અવશિષ્ટ પર્વત, રેસિડ્યુઅલ માઉન્ટેન. તો ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેવા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. હજારો વર્ષોથી પોચા ખડકો ઘસાઈને એમ કહેવાય છે કે ઘસાઈને વહી જાય છે, તથા નક્કર ખડકમાંથી બનેલા ભૂમિભાગ ઊંચા એમ કહેવાય છે કે ભૂમિભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે. તેને જ અવશિષ્ટ પર્વત કહે છે. કે ભાઈ ઘર્ષણના કારણે અને ઘસારાના કારણે કુદરતી જે બળો છે એમાં ટકી રહેતો જે શેષ ભાગ હોય, થોડોક ભાગ હોય, એ અવશિષ્ટ પર્વત બને. અને હજારો વર્ષથી જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા પોચા જે ખડકો છે, જે પોચી જમીનો છે એ ઘસાઈને શું થાય છે? વહી જાય છે. તથા નક્કર ખડકો જે આવેલા છે એમાંથી જે ભૂમિભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે એટલે કે પર્વત તરીકે ટકી રહે તેને જ અવશિષ્ટ પર્વત કહે છે. ભારતની અંદર એમ કહેવાય કે અરવલ્લી, નીલગિરી, પાર્શનાથ, રાજમલ તથા પૂર્વઘાટ અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો આવેલા છે. ભારતની અંદર કે તો કયા કયા ઉદાહરણો આવશે? અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ, રાજમલ તથા પૂર્વઘાટના અવશિષ્ટ ઉદાહરણો આવેલા છે. તમે અવશિષ્ટ પર્વતનો પણ પિક્ચર જોઈ શકો છો, કેવો આકાર છે હે. ઓકે, એના પછી પર્વતોનું મહત્ત્વ સમજશું. તો કે પર્વતો દેશ કે પ્રદેશની સીમા, સરહદ અને કુદરતી દિવાલ સમાન છે. પર્વતો છે કોઈ દેશની પ્રદેશની સીમા કે સરહદ નક્કી કરતી હોય અથવા કુદરતી દિવાલ, કુદરતી આપત્તિમાં આપણું રક્ષણ કરવામાં પણ મદદરૂપ થતી હોય છે. એટલે કે કુદરતી દિવાલ સમાન છે. ઠંડા પવનોથી આપણને રક્ષણ કરે છે. તો તે ભેજવાળા પવનોને રોકીને વધારે વરસાદ આપે છે. જ્યારે ઘણા બધી વખત આપણને બનતો હોય જે ભેજવાળા પવન હોય જેમાં વરસાદ આવતો હોય તો પર્વતો જે હોય એ ભેજવાળા પવનોને રોકીને જ્યાં પર્વતો આવેલા છે ત્યાં વધુ પ્રમાણમાં વરસાદોનું પ્રમાણ પણ વધુ જોવા મળે છે. એટલે કે ભેજવાળા પવનોને રોકીને વધારે વરસાદ આવે.
પર્વતો નદીઓમાં ઉદ્ગમ સ્થાન છે, તેમાંથી નીકળતી નદીઓ દ્વારા ફળદ્રુપ મેદાનોના નિર્માણ થાય છે. એટલે કે પર્વતોમાંથી જે પાણીનો ધોધ વહે છે અથવા નદીઓ વહે છે, એમ કહેવાય છે કે તેમાંથી નદીઓ દ્વારા જે જમીનો બને છે, તે મેદાનો બને છે, એ ફળદ્રુપ મેદાનોનું નિર્માણ કરે છે, જમીન ફળદ્રુપવાળી બનાવે છે. વધુ વરસાદવાળા ઊંચા હિમાચ્છાદિત પ્રદેશોમાંથી 12 માસ વહેતી નદીઓ જળભંડારનું કામ કરે છે. કે વધુ વરસાદવાળો જે વિસ્તાર છે અથવા ઊંચા હિમાચ્છાદિત પર્વતો છે જે પ્રદેશોમાંથી, એમાંથી 12 માસ વહેતી નદીઓ છે, એ કેવું કામ કરે? જળભંડાર. જ્યાં 12 માસ પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં જોવા મળે, એટલે એના આજુબાજુના જે વિસ્તાર છે અહીંયા ખેતી પણ સારા પ્રમાણમાં થાય, પીવાલાયક પાણીની જરૂરિયાત પણ પૂરી પાડે છે. એટલા માટે જળ વિદ્યુત ઉત્પન્ન કરવા માટે તે જરૂરી છે. એટલે કે જ્યાં ધોધ સ્વરૂપે પર્વતોમાંથી જે નદીઓ નીકળતી હોય ધોધ સ્વરૂપે, એના નીચે યંત્ર મૂકીને એમ કહેવાય છે કે વિદ્યુત પણ ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, જેને આપણે જળ વિદ્યુત કહીએ છીએ. ઓકે. ઉપરાંત પર્વતો જંગલ સંપત્તિ, ખનિજ સંપત્તિ અને પ્રાણી સંપત્તિનો પણ ભંડાર છે. કે પર્વતો ઉપર કેમ કહેવાય છે કે જંગલો અને વિવિધ ખનિજો પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, સાથે સાથે વિવિધ પ્રાણીઓનું પણ નિવાસસ્થાન પણ જોવા મળે છે. ઘણા બધા પ્રાણીઓ પર્વતો ઉપર રહેતા હોય છે, એટલે કે પ્રાણી સંપત્તિ પણ ભંડાર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રવાસન ઉદ્યોગો, ચલચિત્ર ઉદ્યોગો તથા પર્વતરોહકો માટે પર્વત આશીર્વાદ રૂપ છે. આજે ઘણા બધા વિદેશમાંથી લોકો પર્વતો જોવા આવતા હોય છે, એના ઉપર સંશોધનો પણ કરતા હોય છે. વિવિધ પ્રકારના ચલચિત્રો ઉદ્યોગો એટલે કે પિક્ચર સિનેમા હોય છે, જેની અંદર શૂટિંગમાં પણ એનો ઉપયોગ થતા હોય છે વિવિધ પર્વતોના. અને પર્વતરોહકો જે તમે જો આજે ઘણા બધા એવા હોય છે જે ચેલેન્જિંગ પર્વતો ચડનારા હોય છે અને સમય મર્યાદામાં પર્વતો ચડે છે અને વિશ્વ રેકોર્ડ જેવા રેકોર્ડો બનાવે છે. પર્વતો આશીર્વાદરૂપ છે. વિશ્વની કુલ વસ્તીના 10મા ભાગની વસ્તી માટે રહેઠાણનું સ્થાન છે. તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ મેક્સિકો અને બગોટા છે. વિશ્વની અંદર જેટલી કુલ વસ્તી છે એનું 10મા ભાગની વસ્તી, કેટલી? 10મા ભાગની જે વસ્તી છે એનું રહેઠાણનું ઉદાહરણ તરીકે પર્વતો ઉપર લોકો રહે છે, અને એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ મેક્સિકો અને બગોટા આવેલું છે. ઓકે. સાથે સાથે આટલું જોઈ લઈએ કે મેક્સિકો શહેર, ઓકે, વિકસિત શહેરોની વાત કરું પર્વતોની સાથે, તો કે ભાઈ કયા કયા શહેરો છે જ્યાં પર્વતો દ્વારા વિકસિત શહેર પામેલા છે. તો પહેલું મેક્સિકો. દેશ કયો આવશે? મેક્સિકો. કેટલી ઊંચાઈએ? 2300 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવે છે. ક્વિટો ઇક્વેડોર દેશ છે, 2386 મીટરની ઊંચાઈ ધરાવે છે. બગોટા કયા દેશમાં આવેલું છે? કોલંબિયા. કયા દેશમાં? કોલંબિયા. 2625 એટલે કે 2625 મીટરની ઊંચાઈ છે. લેહ. આ લેહ કયા દેશનું છે વિકસિત શહેરમાં? તો કે ભારત. તો કે 3500 મીટરની. એના પછી લહાસા જે ટિબેટનો ભાગ એટલે કે ચીન દેશ કયો લાગશે? ચીન. ટિબેટ ને સરહદ ચીન વચ્ચે આવેલું, 3520 એટલે કે 3520 મીટરની ઊંચાઈ આવેલું છે. અને એના પછી આવશે લાપાઝ, બોલિવિયા, જેમ કહેવાય કે 3640 મીટર આવેલું છે. આ ચાર્ટ રહ્યું, આ બોક્સ રહ્યું, આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આપેલું છે. તેમને સરળતા ખાતે તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ જોઈ શકશો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ખાસ કરીને વાત કરવી કે ભાઈ ભૂમિ સ્વરૂપો, તો કે ભાઈ ભૂમિ સ્વરૂપ કોને કહેવાય. પહેલાં એની વાત કરી દઈએ, ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ. તો ઓકે, આપણે થોડુંક ફટાફટ જોઈ લઈએ તો કે ભાઈ ભૂમિ સ્વરૂપો, તો કે પ્રદેશની ઊંચાઈ પ્રમાણે જમીનના ભાગોને પર્વત, ઉચ્ચ પ્રદેશ કે મેદાન વગેરે નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ભૂમિ સ્વરૂપ કોને કહેવામાં આવે? તો કે પૃથ્વી સપાટીનો અમુક ભાગ ચોક્કસ ઊંચાઈ, ઢોળાવ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે તેને ભૂમિ સ્વરૂપો કહેવામાં આવે. ચોક્કસ ઊંચાઈ, ઢોળાવ અને આકાર પ્રાપ્ત કરે તેને ભૂમિ સ્વરૂપો કહેવામાં આવે છે. પછી આપણે વાત થઈ કે ભાઈ ભૂમિ સ્વરૂપોના મુખ્ય પ્રકારો, તો કે ભાઈ ક્યાંક પર્વત સ્વરૂપે હોય, ક્યાંક ઉચ્ચ પ્રદેશ સ્વરૂપે હોય, મેદાન સ્વરૂપે હોય, વગેરે સ્વરૂપે નામેથી ઓળખાય છે. તો કે પર્વતોની વાત થઈ, તો કે પર્વતમાં માઉન્ટેન, તો કે ભાઈ પર્વતોના પ્રકારોમાં આગળ તો કે સમુદ્રમાંથી મુખ્ય ભૂમિ સ્વરૂપોમાં સમુદ્રમાંથી લગભગ
900 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતો તેમજ ઓછા કે તીવ્ર ઢોળાવ કે સાંકડા શિખરો ધરાવતા વિસ્તારને પર્વત કહે છે. કેવા સાંકડા ધરાવતા વિસ્તારને પર્વત કહે છે. હવે વાત કરી છે કે આ તો પર્વતોની વાત થઈ, પછી એમાં એનું વર્ગીકરણ કર્યું. પર્વતોના પ્રકારોને વિશે સમજીએ કે ભાઈ પર્વતોના પ્રકારો કેટલા, તો કે ભાઈ 4 પ્રકારના પર્વતોના પ્રકાર: ગેડ પર્વત, ખંડ પર્વત, જ્વાળામુખી પર્વત અને અવશિષ્ટ પર્વત. તો આપણને થાય કે ભાઈ ગેડ પર્વત એટલે શું, જેને ફોલ્ડ માઉન્ટેન અંગ્રેજીમાં કહેવાય, તો કે મોટે ભાગે સમુદ્રના તળિયાના પ્રદેશો કે જ્વાળામુખીના તળિયે એકત્ર થયેલા નિક્સ પેક્સ બંને બાજુથી દબાણ આવતા કરચલી કે ગેડ પડે તેને ઉર્ધ્વ વળાંક આપણને શિખર તરીકે અને અર્ધો વળાંક ખીણ કે તળેટી સ્વરૂપે જોઈ શકીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો, જો ઊંચો નીચો 11.2ની આકૃતિ, એની અંદર ચાર્ટ આપેલો છે. એમાં ખાસ કરીને એશિયાની અંદર જે હિમાલય છે એ ગેડ પર્વતનું મોટું ભારતનું ઉદાહરણ છે. એ સિવાય અમેરિકાની અંદર, ઉત્તર અમેરિકામાં રોકીઝ, યુરોપની અંદર આલ્પ્સ, આ બધા દક્ષિણ આફ્રિકામાં એન્ડીઝ દુનિયાના મુખ્ય ગેડ પર્વતો ગણવામાં આવે. ખંડ પર્વતોની વાત કરી તો કે ભૂગર્ભ બળોને લીધે જે ભૂમિ વિસ્તાર છે, એટલે કે જે ભૂમિ વિસ્તાર સ્તરો છે એમાં પોતે ખેંચાણ બળ લાગે છે, ત્યારે ઘર્ષણ થાય, તેમાં તિરાડ કે ફાડ પડે. આથી આજુબાજુનો ભાગ શું થાય, બાજુનો બેસી જાય અને વચ્ચેનો ભાગ કેવો રહી જાય, સ્થિર રહી જાય છે, તો તે ખંડ પર્વત બને છે. અને નીચે બેસી જતો જે ભાગ છે એ કેવો થઈ જાય, ફાટ ખીણ રચાય છે. 11.3નું ઉદાહરણ છે ખંડ પર્વતનું, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા 2 ભાગમાં વચ્ચેનો ભાગ સ્થિર. ઓકે. જ્વાળામુખીની વાત કરતા હતા. ભારતની અંદર નીલગિરી, સાતપુડા અને વિંધ્યાચલ પર્વત છે ખંડ પર્વતનું ઉદાહરણ છે. હવે ત્રીજી વાત છે તો કે ત્રીજું જ્વાળામુખી પર્વત. જ્વાળામુખી પર્વત કોને કહેવાય, તો કે જ્વાળામુખી ફાટતા જે વિસ્ફોટથી બહાર નીકળેલો જે પદાર્થ છે તે કેવો શંકુ આકારે જમા થાય ત્યારે જ્વાળામુખી પર્વત બને છે. 11.4ની અંદર જ્વાળામુખી પર્વતનું ઉદાહરણ આપેલું છે. ભારતની અંદર બેરન એટલે કે અંદમાન ખાતે આવેલો છે. બાકી એ સિવાય ગુજરાતની અંદર પાવાગઢ અને ગિરનાર જ્વાળામુખી પર્વતનું ઉદાહરણ છે. અવશિષ્ટ પર્વતની વાત થઈ કે ભાઈ ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેલા જે શેષ ભાગો છે, થોડાક ભાગો છે, એને અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. હજારો વર્ષોથી પોચા જે ખડકો છે એ ઘસાઈને વહી જાય છે, પણ નક્કર ખડકો હોય અને નક્કર ખડકમાંથી બનેલ ભૂમિભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે, તેને અવશિષ્ટ પર્વત તરીકે ઓળખવામાં આવે. જેમ કે ભારતમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ, રાજમહલ અને પૂર્વઘાટ અવશિષ્ટ પર્વતોના ઉદાહરણો આવેલા છે. પર્વતોનું મહત્ત્વ પણ ખૂબ જ છે કે પર્વતો દેશ અને પ્રદેશની સીમા સરહદ નક્કી કરે, સરહદોનું રક્ષણ કરે છે. સાથે સાથે કુદરતી દિવાલ સમાન ગણાય છે. શું કામ કે ઠંડા પવનોથી પણ એનું રક્ષણ કરે છે. તો સાથે સાથે એમ કહેવાય કે ભેજવાળા પવનોને રોકીને વધારે વરસાદ આપે છે. પર્વતો નદીઓના ઉદ્ગમ સ્થાન ગણવામાં આવે છે. ઘણી બધી નદીઓ એમ કહેવાય કે પર્વતોમાંથી નીકળતી હોય છે, જેના દ્વારા એમ કહેવાય કે ફળદ્રુપ મેદાનો બનાવે છે, જ્યાં સારા પ્રમાણમાં ખેતી જેવા વ્યવસાય પણ કરી શકાય છે. ફળદ્રુપ મેદાનો બનાવે છે. વધુ વરસાદવાળા કે ઊંચાઈમાં જે પ્રદેશો આવેલા છે, જ્યાં 12 માસ વહેતી નદીઓ છે, એ જળ ભંડાર તરીકે જેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ખેતીની અંદર સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવીને ખેતીમાં પાણીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. લોકોની જીવન જરૂરિયાત છે પાણી, તે પણ જળ ભંડાર, કારણ કે 12 માસ વહેતી નદીઓ છે જેમાં 12 માસ પાણી રહેતું હોય છે. એટલે કે પાણી આપણી જીવન જરૂરિયાત છે, તો આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પણ પૂરું પાડે છે. સાથે સાથે ઉપરાંત પર્વતો જંગલ સંપત્તિ અને ખનિજ સંપત્તિ અને પ્રાણી સંપત્તિનો પણ ભંડાર છે. ઉદ્યોગો છે, પ્રવાસન ઉદ્યોગો છે, દેશ વિદેશના લોકો ફરવા આવે છે એટલે પ્રવાસન ઉદ્યોગો વિકસે છે. ચલચિત્ર ઉદ્યોગો, સિનેમા જેવા ઉદ્યોગો, પિક્ચરો તમે જો પર્વતો ઉપરના શૂટિંગ થાય એટલે કે એ પણ એનો ઉદ્યોગો વિકસે છે. સાથે પર્વતરોહકો એટલે કે જે પર્વત ચડનારા છે લોકો,
એમ માટે પર્વતો આશીર્વાદરૂપ બને છે. વિશ્વની અંદર કુલ વસ્તીનો એમ કહેવાય કે 10મો ભાગની વસ્તીનું રહેઠાણનું કોઈ સ્થાન હોય તો એ પર્વત ઉપર રહે છે. જેનું મોટું ઉદાહરણ આપ્યું છે, શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ મેક્સિકો ને બગોટા. આ મેક્સિકો ને બગોટા, મેક્સિકો દેશની અંદર આવેલું છે. એની ઊંચાઈ કેટલી પર્વતની? તો કે 2300 મીટરની. બગોટા કોલંબિયા દેશની અંદર 2625 મીટરની ઊંચાઈએ આવેલો છે, જ્યાં એમ કહેવાય કે વસ્તીઓનું પ્રમાણ છે, જ્યાં લોકો રહે છે આજે પણ. તો આ મોટું અને શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ એના દ્વારા આપવામાં આવેલું છે. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર ધોરણ 6ની અંદર પાઠ 11મો ભૂમિ સ્વરૂપો લેક્ચર 1 એમાં સમજ્યો. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ઉચ્ચ પ્રદેશો વિશે સમજશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.